ओम शांति 12 अक्टोबर 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 17 मार्च 2007 मुरलीर सारांश श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शक्तिशाली तरंग एवं वायुमंडल निर्माण करिबार तीव्र पुरुषार्थ कर। आशीर्वाद दिय एवं आशीर्वाद निय। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शक्तिशाली तरंग एवं वायुमंडल निर्माण करिबार तीव्र पुरुषार्थ कर। आशीर्वाद दिय एवं आशीर्वाद निय। आज स्नेह एवं शक्तिर सागर बापदादा निजर स्नेही शिखिलधे एवं गेल्हा पिलामानक सहित मिशिबा पाई आसिछन्ति। पिलामाने मध्य स्नेहर आकर्षण द्वारा दूर दूरांतररू आसी मिलन करिबा पाई पहुँची जाइछन्ति। चाहे सम्मुखरे बसी थांतु चाहे देश विदेशरे बसिथिले मध्य स्नेहर मिलन करुथांतु। बाप दादा चारिआडर समस्त स्नेही सहयोगी साथी पिलामानकु देखि हर्षित हेउछन्ति। बाप दादा देखुछन्ति जे अधिकांश पिलामानक दिलिरे गोटिए ही संकल्प रहिछि जे एबे शीघ्ररु शीघ्र बाबांकु किपरि प्रत्यक्ष करिबु। बाबा मध्य कहउछन्ति सबु पिलांक भितरे उमंग उत्साह बहुत भल रहिछि, किंतु बाबांकु प्रत्यक्ष सेतेबेले करिपारिबो जेतेबेले निजकु प्रथमे बाबांक समान संपन्न एवं संपूर्ण करी प्रत्यक्ष करिबो। तेबे पिलामाने बाबांकु पचारुछन्ति जे प्रत्यक्षता केबे हेब। तेणु बाबा मध्य पिलामानकु पचारुछन्ति जे तुमे माने कुह केबे निजकु बाबांक समान करी प्रत्यक्ष करिब। निजर संपन्न हेबार तारीख निर्धार्य करिछ। विदेश वाला तो कहउछन्ति गोटिए वर्ष पूर्वरु ही सबु कार्यक्रमर तारीख निर्धार्य करिबाकु पड़िथाए। तेबे निजकु बाबांक समान करिबा पई परस्पर मिसी मीटिंग करी कोनोसी तारीख निर्धार्य करिछ कि? बाप दादा देखुछन्ति आजिकाली सबु वर्ग वालांकर मध्य बहुत मीटिंग हेउछि। डबल विदेशी मानकर मीटिंगर कथा मध्य बाप दादा सुनुछन्ति एवं बहुत भल लागिला मध्य। तेबे सबु मीटिंगर समाचार बाप दादांक निकटरे तो निश्चित पहुँचुछे। तेणु बाप दादा पचारुछन्ति एहार तारीख केबेकु निर्धार्य करिछ? कौन एहाकु ड्रामा निर्धार्य करिब ना तुमे माने करिब? किए करिब? लक्ष्य तो तुम मानकु रखिबाकु ही पड़िब एवं लक्ष्य मध्य बहुत भलरु भल एवं बढ़ियारु बढ़िया रखुछ। एबे केवल लक्ष्य अनुसारे लक्षण को धारण करिबाकु हेब बा श्रेष्ठ लक्ष्य सहित सम्मान करिबाकु हेब। कारण एबे लक्ष्य एवं लक्षण भितरे पार्थक्य रहिछि। जेतेबेले लक्ष्य एवं लक्षण समान होइजिब सेतेबेले तुमर लक्ष्य मध्य साकार होइजिब। सबु पिला अमृत बेलारे मिलन करिबा सहित बहुत भल भल संकल्प मध्य करुछन्ति। बाप दादा चारिआडर पिलामानकर वार्तालाप मध्य शुणुछन्ति। बहुत भल भल कथा कहिथांती। पुरुषार्थ मध्य बहुत भल करुछन्ति, किंतु एबे पुरुषार्थरे गोटिए कथार तीव्रता आवश्यक। पुरुषार्थ तो अछि, किंतु तीव्र पुरुषार्थ दरकार। सेथिपाई पुरुषार्थ सहित दृढ़ संकल्प को जोड़ी दिय। बाप दादांकर प्रत्येक संतान प्रति यही आशा रहिछि जे समय अनुसारे समस्ते एबे तीव्र पुरुषार्थी होई जांतु। जदिओ बाप दादा जानिछन्ति जे पिलामाने क्रमान्वୟରେ अछन्ति, पुणी भी ସେହି क्रमान्वय अनुसारे ही तीव्र पुरुषार्थ सर्वदा कायम रहिबा दरकार। यह बहुत जरूरी अटे। समय संपन्न हेबा पाई मध्य तीव्र गतिरे आगकु बढ़ी चलीछि, किंतु एबे पिलामानकु बाबांक समान तो हेबाकु ही पड़िब। यह मध्य निश्चित अटे। केवल एथिरे तीव्र गति आवश्यक। तेणु समस्ते निजे निजकु चेक कर जे
ମୁଁ ସଦା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟେ ତ? କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ତ ବହୁତ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆସିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ଏଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ଯାହାକି ପାସ୍ ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୁହେଁ, ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସେବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏକା ସମୟରେ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଚଳନ ସହିତ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ହେବା ଦରକାର। ମନର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରାଇବା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିଚୟ କରାଇବା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ବା ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରାଇବା। 3ଟି ଯାକ ସେବା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କରିବାକୁ ହେବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ। ସମୟ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାକି ରହିଛି। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ସେବାର ସାଧନ ହେଲା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ଏବଂ ସେହି ତରଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କାହିଁକି ନା ମନର ବୃତ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଗତିଶୀଳ ସାଧନ ଅଟେ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ରକେଟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଗତି କରିଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିପାରିବ। ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ ପୁଣି ବି ଭୁଲି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ମଧୁବନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି, ଯୋଗଭୂମି ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଭୂମିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲି ହେଉନାହିଁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅନୁଭବ ସେମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାପି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ କରିଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମିକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ବା ହୃଦୟରେ କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଓଲଟ ମନୋବୃତ୍ତିର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନଥିବ। ନିଜର ମନର ବୃତ୍ତି ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହୁଥିବ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟର୍ଥ ବୃତ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ବୃତ୍ତି ରହିଥିବ, ତେବେ ନକାରାତ୍ମକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆବର୍ଜନା। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭରି ରହିଥିବ, ତେବେ ଶୁଭ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ମନର ବୃତ୍ତି ଶୁଭ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଅଟେ ତ? ନକାରାତ୍ମକ ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ନକାରାତ୍ମକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ପଣିଆ ତ ରହିବ ନା, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ତ ଚାଲିବ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଖିଟଖିଟି ନାହିଁ ତ? ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖିଟଖିଟିବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଏହିଭଳି ଅଟେ, ସେ ସେହିଭଳି ଅଟେ, ଏହା ବୁଝିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା। ଯିଏ ଭୁଲ ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବିବା ଏବଂ ଠିକକୁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ବୁଝିବା ଅଲଗା କଥା, ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା। କାରଣ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ତ କହିବ ନା। କେତେକ ପିଲା କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ କିପରି ଆତ୍ମା, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତେବେ ଜାଣିନେବେ। ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏକଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ତୁମ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହିପରି ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି କଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଦିଲ୍ ଭିତରେ ବୃତ୍ତିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ବି ତ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ ନା।
ଏହା ଛଡ଼ା ଖରାପ ଜିନିଷ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ରହିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବ, ତେବେ ଯେଉଁଠି ଖରାପ ଜିନିଷ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ରହିଛି ସେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? କେହି କହୁଛ କି ଆମେ ଲଣ୍ଡନର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ଦିଲ୍ଲୀର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ୟୁପିର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟୁ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛ। ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛ, ଦେଶର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟରର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟୁ? ନା ସମସ୍ତେ କହୁଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟୁ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କିଏ ହେଲ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ ତ? ଯଦି ଅଟ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ। କ'ଣ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତ? ଯିଏ ଯାହା ତାକୁ ସେହିପରି ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କଥା। ଇଏ ଠିକ୍, ଇଏ ଭୁଲ, ଭଲେ ବୁଝ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ରଖ ନାହିଁ। କାରଣ ମନ ଭିତରେ ଖରାପ ବୃତ୍ତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ବାପ ଦାଦା ଗୋଟିଏ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାହା ହେଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ଚାହେଁ ସେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୋର୍ସ କ'ଣ କରାଉଛ? ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ ନା? ତେଣୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କୋର୍ସ କରାଅ। ତୁମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ତମଗୁଣୀରୁ ସତଗୁଣୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ନା? କରିଛ ତ? ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମସ୍ତେ କରିଛ ତ? ତେବେ କରିବ ତ? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ, ହାତ ମଧ୍ୟ ହଲାଅ। ଦେଖା ଦେଖିରେ ହଲାଅ ନାହିଁ, ଦିଲ୍ର ସହିତ ହାତ ହଲାଅ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ତୁମର ବୃତ୍ତିରେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଆବର୍ଜନା ରହିଥିବ, ତେବେ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ତେବେ ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ତୁମର ଭାଇବ୍ରେସନ ହିଁ ଯିବ ନା? ବାଣୀ ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ହିଁ ଯିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମଧୁବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ତୁମ ଦାଦୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦାଦୀଙ୍କର ବିଶେଷତା କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଚଲାଉଛନ୍ତି। କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନୋବୃତ୍ତିବାଲାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦାଦୀ ମନ ଭିତରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉମଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଜଗଦମ୍ବା ମା ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତିଆରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅନୁଭବ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବି କରୁଛ। ଯଦିଓ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ବାପଦାଦା ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଜାଣି ସେହି ବିଶେଷତାକୁ ନିଜର କର ଏବଂ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖ। ଯିଏ ବି ବାପଦାଦାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଚାହେଁ 3 ନମ୍ବର ବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପଦବାଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଡ୍ରାମାର ବିଶେଷତା କୁହ ବା ବାପଦାଦାଙ୍କର ବରଦାନ କୁହ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାହେଁ 99ଟି କମି ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଶେଷତା କାରଣରୁ ସେ ମେରା ବାବା କହିବାର ହକଦାର ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦିଓ ପରବଶ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାର ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏବେ ସମୟର ସମୀପତା ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି
ଚାହେ ଗାଁ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଜୋନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ତେବେ ନେବାବାଲା କିଏ? କ'ଣ ନେବାବାଲା ଏବଂ ଦେବାବାଲା ଜଣେ ଅଟେ ନା ଦୁଇ ଜଣ? ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେବ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ କି? ହୁଏତ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବ, ନଚେତ ଫିଙ୍ଗିଦେବ, ନା ତାକୁ ଆଲମାରିରେ ସାଇତି ରଖିବ। ସେହିପରି କାହାର କମିକୁ ନିଜର ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମର ଦିଲ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବସିବାର ଆସନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଏବେଠାରୁ ମନ ଭିତରେ ପକ୍କା କରିଦିଅ। ମୁଖରେ ନୁହେଁ, ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ କଥା ମନ ଭିତରେ ରଖ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବା ତୁମର କାମ ନା ଆଉ କାହାର କାମ? ତେବେ ଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସେବା ତୀବ୍ର ଗତିରେ କରିପାରିବ। ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ନା? ତେଣୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିଲ ତ? କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା? ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ବୋଲି ତ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମନୋକାମନାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାବାଲା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ତୁମର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବଶ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମାର ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଯଦି ଟିକିଏ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବ, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ନା? ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମାଷ୍ଟର କ୍ଷମାର ସାଗର ଅଟ ତ? କ'ଣ ଅଟ ନା ନାହିଁ? ଅଟ ନା? ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୁହ, ଏଥିରେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ହୁଅ। ଏଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତିଆରି କର, ଯାହାକି ଯିଏ ବି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ନେହର ବା ସହଯୋଗର ବା କ୍ଷମାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ସାହସର ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। କ'ଣ ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କୁହ, ହୋଇପାରିବ? ହାତ ଉଠାଅ। ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ କରିବ ତ? ଟିଚରମାନେ କରିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇମେଲ ଏବଂ ପତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପତ୍ର ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମିଠା ମିଠା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଇଏ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ପତ୍ର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଯେପରି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, କଥା ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଶୁଣୁଛ ବା ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ସମ୍ମୁଖବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କେଉଁଠି କେତେ ସମୟ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ତ? ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନମ୍ବର 1 ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। କରିଲ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଏବେ ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ନା? ଭଲ କଥା। ବାପଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ 5 ମିନିଟ ବାହାର କରି ମଧ୍ୟ ମନର ବ୍ୟାୟାମ କର। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜର ସମୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ମନର ଏକ୍ସରସାଇଜ କର। ମନକୁ ପରମ ଧାମକୁ ନେଇଯାଅ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ। ତାପରେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ।
ତାପରେ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ। କେତେ ହେଲା? 5 ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ନା? ତେଣୁ 5 ମିନିଟରେ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ କର ଏବଂ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଦୌଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୌକି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେପରି ଶରୀର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ତାକୁ ବି କରିପାରିବ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନର ବ୍ୟାୟାମ ବା ମନର ଡ୍ରିଲ୍ ମନକୁ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରଖିବ, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରଖିବ, ଉଡ଼ିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରାଇବ। ତେଣୁ ଏବେ ଏବେ ଏହି ଡ୍ରିଲ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ପରମଧାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ନେଉଥିବା ଦୟାଳୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଡ଼ିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିର ବରଦାନ। ନିଜର ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଥିବା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଭବ। ନିଜର ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଥିବା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ସଂଗଠନର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି କୌଣସି କଥାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁଠି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସେଠାରେ ମୁଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଂଗଠନର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଏଥିରେ ନିଜର ବଡ଼ାଇ ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ ଯେ ମୋର ବିଚାର ତ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦିଓ ତୁମର ବିଚାର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେଠାରେ ଭଲ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ନିଜର ବିଚାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ସେହି ତ୍ୟାଗ ଭିତରେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବଢ଼ାଅ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବଢ଼ାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ସମୟର ଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ସଂକଳ୍ପର ଏବଂ ବାଣୀର ସେବା ଏକାଠି କର। ତେବେ ବାଣୀର ସେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଭିତରେ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଯୁକ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ରହିବା ଦରକାର। ବାଣୀରେ ମଧୁରତା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସରଳତା ରୂପୀ ନବୀନତା ରହିବା ଦରକାର। ତାହା ହେଲେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳି ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।